ہیں ان سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمارے رزق کو وسیع کر کے اس میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں اپنے بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم اور کس سے رحم کی بھیک مانگے۔ یا اللہ رحم کرنا تو تیری بے شمار صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت رحم ہے۔ اے میرے اللہ ہم گناہگار ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ ڈال دے، ہمارے دلوں میں تقویت عطا فرما۔ بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ تمام انسانوں پر بالخصوص امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما۔ آنے والا سال ہم سب کے لیے خوشیوں والا سال بنا دے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، ناگہانی آفات سے بچا اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار تو نے اس دنیا کو بے فائدہ نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ جو بھی اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں اپنے خیر خزانوں سے ایسے وسیلے ذریعے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہے، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، تیرے بندوں کو آسانیاں دے، تیرے بندوں سے نرمی کرے، تیرے بندوں سے محبت کرے، ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم ہمیں اور ہمارے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق ہماری اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رزاق ہے۔ اے پاک پروردگار ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا۔ اے پاک پروردگار جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں اور ہماری نفرتوں کو محبت میں، غم کو خوشی میں بدل دے۔ اے رب کریم تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا کر، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے مہربان رب ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہجری تک فکر معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما۔ ان کو عمر کے آخری حصے میں کسی کا کبھی محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت و ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ، تکلیف، جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ میری مدد کر اور مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے ہمیشہ کے لیے تیرے پاس بلندیوں تک پہنچنے کی صلاحیت دے۔ اے اللہ مجھے نہ صرف مغفرت بلکہ تیری رضا بھی عطا فرما۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دل کو سکون دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کے دین کا کام ہو رہا ہو اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دے اور ہر دینی مرکز اور مدرسہ اور
वादियों और दरख्त उगने की जगह पर बारिश बरसा। ए अल्लाह मेरी उम्र के खत्म होने तक मेरा रिस्क शादा रखना। ए अल्लाह हमें जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए। ए अल्लाह ए हमारे रब हम पर अपना रहम फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा दे, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। ए अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें तीनों दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमा। या अल्लाह जो बंदा सर तेरे आगे झुकाता है इसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। ये अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ये अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाई कामला अता फरमा। ये अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ये अल्लाह दुश्मनों के शर से हमारी हिफाजत फरमा। ए रब्बुल इज्जत शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों का मुंह काला कर और उन पर अज़ाब नाज़िल फरमा। ये अल्लाह हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमा। ये परवरदिगार आलम हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज पे कादिर है। ये अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा और सेहत तंदुरुस्ती अता कर। ये अल्लाह मेरे खिलाफ दुश्मनों की चालों को नाकाम कर दे। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को जुल्म से निजात अता फरमा। ये अल्लाह पाक हम आपके गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम सबको अपने माँ बाप का फरमा बरदार रखना। अल्लाह पाक लैलतुल कदर की रात में की जाने वाली दुआएं इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए इनकी बख्शिश फरमा, जिनके जिंदा है इनको सलामती फरमा। तेरे आने से दिल खुश हुआ था। या अल्लाह रमजान के दिन अख्तिताम हो गए। ये अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादतों और कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा और हमारी मग़फ़िरत फरमा। ये अल्लाह पाक हमारा भी नाम उनमें दर्ज कर दे जिनसे तुमने राज़ी होने का फैसला कर लिया है। ये अल्लाह तेरा अज़ाब बहुत सख्त है, हम में इतनी ताकत नहीं कि इसे बर्दाश्त कर सके। ये अल्लाह अगर तू माफ नहीं करेगा तो हम ज़लील होकर रह जाएंगे। ये अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये अल्लाह दुनिया के सब लोग अपनी औकात के मुताबिक देते हैं लेकिन तू वाहिद है जो कि अपनी शान के मुताबिक अता करता है। ये अल्लाह पाक हमारी मदद फरमा। ए पाक परवरदिगार हम तुझसे अपने लिए और अपने सब भाई बहन वालिदैन दोस्त अहबाब और सारी उम्मत मुसलमान के लिए खैर और बरकत और भलाई का सवाल करते हैं। ये अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता कर और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। ये अल्लाह पाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आद पर और उनकी पैरवी करने वाले सब मुसलमानों पर अपनी तमाम रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। ये अल्लाह हमें मांगने का सलीका नहीं आता फिर भी हर रोज हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ये अर्ज़ व समा के मालिक हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन का अमल है उसको देख और आज हमारी तमाम दुआओं को हाजतों को पूरा कर दे। हमें ऐसी माफी दे दे जिसके बाद गुनाह से नफरत हो जाए। हमें ऐसी हिदायत अता फरमा जिसके बाद गुमराही ना हो। ये अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को हर किस्म की वबा बीमारी से महफूज रखना। हम सबको हर किस्म के जानी माली नुकसान से महफूज रखना। हम सबको जालिमों के जुल्म से महफूज रखना। हम सबको कत्ल गारत से महफूज रखना। हम सबको फाका कशी बेरोजगारी से महफूज रखना। हम सबको दूसरों की मुहताजी से महफूज रखना। ये अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को बुराई बुरे कामों से महफूज रखना। हम सबको शैतानी मखलूक से महफूज रखना। हम सबको घरों की लड़ाई झगड़ों फितनों से महफूज रखना। हम सबको बुरी पैठ को बुरी सोबतों बुरी महफिलों से बचा ले। हम सबको आपस में लड़ने झगड़ने खून खराबा करने से बचा कर
को, मेरे अजीज रिश्तेदारों को, मेरे हमसायों को, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को महशर वाले दिन, हिसाब वाले दिन माफ फरमाना और हमारी मदद व इमदाद फरमाना। ये अल्लाह पाक, इस दुनिया में हमसे बहुत भूल चूक हो चुकी है, हमसे बहुत ज्यादा इज्तिमाई इंफरादी गुनाह हो चुके हैं। हकूक अल्लाह, हकूकुल इबाद के मामले में हमसे बहुत ज्यादा सुस्ती कमी पेशी हो चुकी है। ये अल्लाह, तू तो माफ करने वाला है, हम सब मुसलमान बहन भाइयों को माफ फरमा। ये अल्लाह पाक, हम सब मुसलमान बहन भाइयों के हर कबीरा सगीरा पोशीदा इज्तिमाई व इंफरादी गुनाह माफ फरमा। हम सबकी खताओं, सुस्तियों, कोताहियों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह, तू ऐब छुपाने वाला है, हमारे ऐबों पर भी पर्दा डाल दे। सबको अपनी राह पर चलने की तौफीक अता कर, उम्मत को बुराई वाले रास्ते से हटा और निजात वाले रास्ते पर डाल दे। हमारे मांगने और दुआओं को कबूल फरमा, तेरे सिवा हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। ये अल्लाह, मुल्की सादवियत और मुसलमान मुल्कों को अमन का गहवारा बना। ये अल्लाह, कश्मीरी भाइयों को आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह, हमसे जाने अनजाने में जो गुनाह सरजद हुए हैं, चाहे सगीरा हो या कबीरा, हमें माफ कर दे और आइंदा के लिए हर छोटे बड़े गुनाह से बचा ले। या अल्लाह, हमारे रिज़्क़ को वसी करके इसमें बरकत डाल दे। या अल्लाह, हम तेरे रहम के तलबगार हैं, हमें माफ कर दे। या अल्लाह, हम उन खुशकिस्मत लोगों में रखना जिनके लिए तूने रमज़ान करीम में रहमतें और तमाम पिछले गुनाह माफ करने की खुशखबरी सुनाई है। या अल्लाह, अपने प्यारे महबूब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह, मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरी बंदी हूँ और मेरे फख्र के लिए यही काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ, बस तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। या अल्लाह, हमें सुनी सुनाई झूठी बातों को फैलाने से बचा, अफवाह साजी, तहमत, गीबत, इल्जाम तराशी, दिल आज़ारी और बदजुबानी करने से बचा। या अल्लाह, हमारे बच्चों को नफा बख्श इल्म अता फरमा जो इनके अपने और दूसरों की भलाई के काम आ सके। या अल्लाह, हर लम्हे हमारे इल्म, अमल, रिज़्क़, सेहत और ईमान में बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह, तेरे बंदे जिस जिस बीमारी और तकलीफ में मुब्तला है, इन सब को निजात अता फरमा। या अल्लाह, अपने घर के सामने हमें भी सजदा करना नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाह माफ फरमा। या अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान फौत हो चुके हैं, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक, उम्मत मुसलमान को बुरी ख्वाबों, सदमों, मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों, ज़मीनी आसमानी आफतों, जानलेवा बीमारियों, हर वबा से महफूज रखना। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा और जो ये दुआ आगे भेज रहा है उसकी सारी परेशानियों, तकलीफों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत तंदुरुस्ती अता कर। आमीन। अपने लिए जरूर दुआ करवाएं, ना जाने किसकी ज़बान से आपकी तकदीर खुल जाए।